وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور، طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
طيب. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. 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 وكيفية الاستدلال بها. 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 الاستدلال بها. وكيفية الاستدلال بها. وكيفية الاستدلال بها. وكيفية الاستدلال بها. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وما يتبع ذلك. 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 وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وما يتبع ذلك. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وما يتبع ذلك. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وما يتبع ذلك. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وما يتبع ذلك. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وما يتبع ذلك. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وما يتبع ذلك. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وما يتبع ذلك. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها. وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها. 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 ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير. الأدلة في التقديم والتأخير. ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير. ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير.
ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير. كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير. وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين 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 وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام. 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 والأمر والنهي والعام والخاص. والأمر والنهي والعام والخاص. والأمر والنهي والعام والخاص.
والأمر والنهي والعام والخاص. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص. والمجمل والمبين 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 والمجمل والمبين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. وأصول الفقه أقسام الكلام أصول الفقه وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. والظاهر والمؤول والأفعال 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 والظاهر والمؤول والأفعال. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال. والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ
والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس 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 والإجماع والأخبار والقياس. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها التي في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة 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 والحظر والإباحة. وترتيب الأدلة وترتيب الأدلة وترتيب الأدلة وترتيب الأدلة والحظر والإباحة 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 وترتيب الأدلة
والحظر والإباحة وترتيب الأدلة والحظر والإباحة وترتيب الأدلة. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي 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 وأحكام المجتهدين وأحكام المجتهدين وأحكام المجتهدين وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب كلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين
والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. والحمد لله رب العالمين. يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa taja ru'usina Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وعطرته وأصحابه والمسلمين اللهم آمين. أما بعد, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kepada kita kesempatan waktu untuk terus kita dapat berusaha untuk memahami salah satu cabang penting dalam ilmu Islam, iaitu ilmu usul fiqh. Sehingga kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Syatur Asy-Syafi'i, beliau berpendapat 3 ilmu yang menjadi keutamaan pada zaman hari ini: lughah, usul fiqh dan juga fiqh. Dengan tidak menafikanlah pendapat-pendapat ulama lain yang mengatakan penting ilmu akidah. Semua ilmu penting. Pun begitu, dari segi untuk mengetahui hukum hakam, untuk kita mengetahui selok-belok perbuatan ini halal atau haram, maka semestinya yang paling mula-mula sekali adalah al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Sebab kita nak mendalami ilmu, kita nak masuk dalam pintu ilmu mesti dengan bahasa. Nak baca kitab mesti dengan bahasa Arab. Nak faham kelas, tak apalah kelas untuk peringkat awal ni dalam bahasa Melayu, tapi akan datang sahabat-sahabat takkan terus belajar dengan orang Melayu. Datang jauh-jauh takkan nak belajar dengan orang Melayu. Tak datang mesti kalau hanya mata-mata untuk mengaji dengan orang Melayu. Maka kita punya target adalah untuk kita sampai kepada masyayikh terus. Anggap saja kami orang Melayu ini sebagai, orang kata, sebagai wasilah awal sebelum kami serahkan adik-adik kepada para masyayikh. Jadi perlu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab kita dapat membaca, dapat mendengar huraian, dan kita juga dapat dapat mentelaah sendiri, dan kita sendiri dapat mengajukan soalan hiwar dengan para masyayikh, yang mana perkara itu akan menambahkan ilmu. Dan kalau kita nak tahu tentang hukum hakam, semestinya kita kena tahu ibu kepada hukum hakam, iaitu kaedah yang menjadi pegangan para ulama fiqh, iaitu ilmu usul fiqhi. Sebab itu apabila kita direzekikan Allah dalam majlis ilmu seperti ini, kita kena bersyukur sungguh kepada Allah, kerana yang memberikan kepada kita perasaan untuk dapat hadir, maksudnya yang memberikan taufik kepada kita untuk dapat hadir dalam majlis-majlis ilmu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sendiri, bukan dekat kita lah, kalau saya sendiri ikut hati, seronok je nak melepak kat rumah kan, sambil-sambil goyang kaki, sambil-sambil makan cekedis kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita berada di situ, bahkan kita disibukkan dengan ilmu. Maka berbahagialah orang yang disibukkan dengan ilmu, kerana kata Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam matan Minhajut Talibin, selepas beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla, beliau menyatakan, amma ba'd fa innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at wa awla ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Fa innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at. Kita menyebutkan diri dalam menuntut ilmu ini adalah di antara sebaik-baik ketaatan. Mungkin kita, di kalangan kita ada yang tidaklah, dia itu secara zahirnya sebagai ahli ibadat, tak adalah setiap malam tu dia sampai 4 juzuk 5 juzuk berdiri dalam solat qiyamul lail dia, biasa-biasa je. Tetapi mungkin orang tak perasan duduknya kita dalam majlis ilmu ini adalah merupakan
di antara sebaik-baik ibadat. Sampai Imam Nawawi menyebutkan fa innal istighala bil ilm min afdalit ta'at wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Bahkan menuntut ilmu ini adalah yang paling patut kita serahkan waktu-waktu berharga kita untuknya. Waktu-waktu berharga kita sepatutnya kita kena serahkan kepada usaha untuk mencari ilmu. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita peluang untuk dapat menimba ilmu. Maka mana tahu daripada kita ini akan ada yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kibar syuyukh bagi umat Islam akan datang. Lalu daripada tangan mereka nanti akan lahir lagi ulama' yang lebih hebat daripada kita. Kita harapkan begitulah. Sebab kalau kita tengok pelajar-pelajar daripada Malaysia khususnya, daripada Indonesia saya tak tahu tapi daripada Malaysia seluruh khususnya, boleh dikatakan yang datang ke sini, yang datang ke Al-Azhar, kita ada banyak kelemahan. Mungkin adik-adik perasan, mungkin adik-adik tidak memiliki kelemahan itu. Tapi saya yang pernah hadir ke Mesir, saya melihat kelemahan itu. Kelemahan pertama, bahasa Arab kita. Daripada Malaysia lagi, kita mungkin sangat jarang bercakap Arab. Bahkan mungkin tak pernah cakap Arab pun dengan kawan-kawan, dengan guru-guru. Dan kadang-kadang guru-guru pun tak cakap Arab dengan kita. Tak apalah, itu dah berlaku. Tapi adakah kita akan menyambung tradisi itu? Kita dah tak boleh cakap Arab dah. Kita pun sampai ke Mesir. Pulunlah kata orang Kedah Pulunlah sungguh-sungguh nak boleh cakap Arab juga. Akhirnya satu hari nanti kita akan pulang. Agak-agak kita nak sambung tak kesilapan tu untuk generasi akan datang? Takkan enggak. Mestilah kita nak anak-anak murid kita bukan datang ke Mesir baru nak cakap Arab, bukan nak masuk kursus bahasa dah. Patutnya masuk ke Mesir tu, kursus tahun pertama tu, kursus untuk memahami matan jam'ul jawami'. Wow. Baru-baru masuk tu, kalau Azhar nak buat kelas bahasa Arab, kata ya Azhar, ayin keda dah wadal kalam nahnu khalas ni zihidna min al-Arabiyyah, aizin nukhush ala tul. Kita kejut sikit masyayikh kan, generasi 10 tahun akan datang, barulah terbatal terus kursus bahasa Arab setahun tu. Malu Azhar nak buat. Kalau nak buat kat negara lain buat, tapi untuk daripada timur, daripada Asia Tenggara, malu. Sebab apa? Budak-budak ni sambil tidur cakap Arab tu. Sebab apa? Sebab mereka daripada kecil lagi sudah dididik. Maknanya kita, kelemahan kita dari segi bahasa satu. Dan setelah saya tanya kawan-kawan yang ambil STAM, sebab saya hidup bukan zaman STAM, saya hidup zaman sebelum STAM, STA. M ni hilang Sijil Tinggi Agama Malaysia tu hilang. Bila tanya, hafal Quran tak? Tak. Habis hafal apa? Hafal surah-surah pilihan. Adalah 4 surah hafal kan? 4 surah hanya jadi orang alim kan? Maknanya kita dah lemah dari satu sudut. Maknanya kita tidak digasak oleh sistem pendidikan kita di Malaysia, tidak digasak untuk menghafaz Al-Quran. Sedangkan universiti yang kita pilih ni bukan universiti UIA ni. Ni bukan universiti UIA. Ni bukan universiti Gajah Mada. Kalau di Indonesia ni bukan universiti Melaya ni. Ni universiti apa ni? Ya, sampai dilakabkan orang Ka'batullah Al-Ilmiyah, Ka'batul Ilm. Maknanya kalau di Makkah itu ada Kaabah, di Mesir juga ada Kaabah. Kaabah yang orang pusing, walaupun orang tak tahu dengan kain ihram, tapi orang tawaf untuk mendapatkan ilmu. Kita datang ke universiti yang paling ganas sekali sebenarnya. Yang mana kalau kita tengok ulama-ulama besar kita, yang siapa namanya, Imam Khatib Syirbini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ar-Ramli Al-Awwal, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tu orang mana tu? Orang Ombak kan? Tak, orang Mesir. Yang mana mereka menuntut ilmu di tempat yang sedang kita belajar ni. Tapi kita lemah bahasa Arab, kita tak hafal Quran, kita tak terus. Macam tak kita terus sampai khatam dalam sistem pendidikan kita. Pernah dengar mata warakat? Nah. Pernah baca syarah mahalli ala warakat sampai khatam? Tak pernah. Pernah baca mata Abi Syuja' daripada mula sampai sudah? Pun tak pernah. Secara sistemnya mungkin ada juga yang pernah belajar, inisiatif dia sendiri ataupun mungkin sekolah dia buat. Pernah baca mata Abi Syuja' secara penuh daripada awal sampai sudah? Matan Abi Syuja' pun tak pernah.
okey, kod dah tak baca mata habis juga sebab kita terlalu clever kan, terlalu dahsyat pemikiran kita. Kita baca terus Al-Iqna' daripada mula sampai habis. Awal-awal tu jas satu baca Iqna' dah kan. Pernah baca Iqna'? Benar. Sonok aja kan, sebab muqarrar. Mari belum mula sampai habis? Tidak. Habis baca apa? Ya, yalah suka sikit-sikit tu lah. Belajar pun dalam bahasa Melayu. Nampak? Kita bawa segala kelemahan kita untuk berhadapan berlutut di universiti yang paling ganas di muka bumi. Sebab itu bila kita dalam keadaan kelemahan yang kita ada, bahasa Arab tidak, Quran tidak hafal, hadis saya ceritalah. Al-Arba'in, innamal a'mal binniyat, itu apalah kan. Alhamdulillah, sebab kita tahu semuanya kerana Allah Ta'ala kan. Hadis tak pernah hafal, Quran tidak hafal, bahasa Arab darjah tingkatan 6 tu ustaz baca terjemah lagi, kita masih menyalin baris lagi. Di setiap kalimah tu tulis makna. Allah, begitu bersungguhnya kita menuntut ilmu kan. Kemudian dari segi kitab turas tak pernah belajar, tak ada satu kitab turas pun kita khatam. Apatah lagi kita bincang kitab yang tinggi-tinggi lagi, apa lagi bincang pasal hafal matan. Ya tak? Nampaknya kita betul-betul mempunyai satu kelainan yang lain tu daripada zaman ulama-ulama dulu. Ulama dulu matan Zubaid itu untuk al-atfal, matan ni tak tahulah untuk siapa kan. Kita pula lebihnya kita Quran tak hafal, bahasa Arab tak erti, apa namanya, matan tak pernah hafal, baca kitab turas satu kecil pun tak pernah. Itu kelebihan kita. Lepas tu kita bawa segala kelebihan itu Al-Azhar. Ana insya-Allah akun azhari, sa'aghlibul azhar, la ahad hatta al-azhar yastati an yaghlibani. Jadi bila kita bawa dengan segala kelemahan itu dan kita sedar diri kita sebelemah, tiba-tiba kita tetap berada pada lorong yang betul. Setengah orang bila tengok, oh kau macam tu tak payahlah, tahukah Allah lah, buang masa je lah. Buat apa? Azhar yang ganas dengan saya pula sumpah mencuik kecil je, nak berapa azhar tak mampu. Tapi subhanallah, Allah tarik kita dengan kelemahan kita ni untuk berada pada majlis ilmu. Ini satu kesyukuran. Sebab itu kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala kerana kita dipilih Allah. Bukan kita yang pilih sebenarnya, Allah yang pilih. Semuanya taufik daripada Allah Azza wa Jal. Allah pilih kita berada di tempat ini, dan kita dapat meniti daripada satu kitab ke satu kitab. Supaya apa? Supaya sekurang-kurangnya, walaupun kita tidak menjadi alim sealim-alimnya, sebab terlambat kita ni, tapi tak apa, tak ada istilah terlambat dalam menuntut ilmu. Imam Izzuddin bin Abdul Salam start belajar umur 40 tahun. Saya baru 39 kalau tahun miladi. Tapi kalau ikut tahun Islam dah 40 lah. Tapi kurang-kurangnya umur 40 boleh baca warakat, okey lah kan. Bila geli pun boleh lah baca warakat kan. Boleh lah buka-buka syarah Syarah Mahli sikit, baca Hasyah Bajuri, faham dah juga. Imam Izzuddin bin Abdul Salam umur 40 pun nak start belajar. Maknanya taklah terlambat sangat saya pun kan. Tapi sekurang-kurangnya saya lebih terlambat berbanding adik-adik. Masa saya di usia adik-adik, saya ingat orang belajar telaki ni orang tak erti. Sebab orang cerdik macam saya baca sendiri, faham saya begitu. Tengok orang telaki, sian tak cerdik. Tapi tak apalah kan, setiap orang ada yang cerdik macam saya kan. Ada orang tak cerdik macam diorang ni. Akhirnya sampailah satu ketika bila habis BA saya di Tontor, nak katanya, bukan saya nak puji diri ni, tapi nak katanya inilah hakikat yang kita miliki. Tahun 1 saya target untuk dapat mafsul, target untuk gagal rasib tahun 1. Sebab saya datang dengan bahasa Arab kelang kabut, tengok kuliah pula datang bulan 12, mana ada kursus bahasa macam tu. Datang bulan 9, akhir bulan 9, sepanjang bulan 10 di Kairah, orientasi oleh pihak persatuan lah, persatu kan, untuk kita kenal cara nak bercakap Arab, Ami apa semua, baguslah kan. Kita dapat naik bas, nak naik kaki apa, nak melompat kaki apa, semua diajar tu kan. Itu ilmu yang bermanfaat. Moga-moga Allah memberkati abang-abang kami yang ajar kami cara nak melompat daripada bas. Tapi sekarang orang tak lompat dah, orang naik Uber kan. Bulan 11 datang ke Tontor. Saya dulu belajar di Ustaz Azhar Tontor. Dan dia cerita lah pula kan, kita baca warakat lagi ni. Ni mukadimah tak masuk lagi Pergilah Tontor tahun 1 bulan 12. Bulan 11 bulan 11 bulan 12 bulan 12 akhir bulan 12 tak biasa dah. Bila saya tengok dengan pensyarah cakap Arab campur dengan Ami lagi, kita first time dengar bahasa Ami. Lahjah dia tu sebenarnya kalau kira-kira dia fasih juga, tapi kita first time dengar lahjah begitu. Dengan kitab tebal apa semua, saya kata macam inilah, tahun ni target gagal dulu.
InsyaAllah. Jadi setahun ni jangan relax, jangan sedih. Tahun ni gagal, InsyaAllah. Tahun saya sampai tu, tahun 1 saya beri target gagal. Tadi target apa? Gagal. Cakap terang-terang je. Sebab apa? Kalau lulus seronok, kalau gagal tak sedih. Sebab dah target dah kan. Sebab kita dah target dah. Target saya gagal. Tapi sedih lah sebab Allah tak bagi gagal, Allah bagi gaib, bagi jahit. Sedih lah tahun tu kan. Sebab kita punya target tak dapat. Target tak dapat, target gagal dapat jahit. Sedih lah kan. Saya punya target gagal tu dengan harapan tahun depan tu nak betul-betul strong sikit lah kan. Dah dapat jahit, okey lah, tak apalah. Nak buat macam mana? Kita punya target tidak kena, Allah tidak takdirkan. Masuk tahun 2 saya pun dah mula dapat dah bahasa Arab sikit semua. Tak laki ni tak ada benda dah. Tak tahulah tak laki ni. Memang saya tak faham tentang laki. Saya bukan daripada pondok, saya daripada Selangor, Darul Ihsan, Sekolah Agama Menengah Rawang. Mungkin ada di kalangan kita di sekolah tu, Sekolah Agama Menengah Rawang. Jadi saya tahun 2 bulan lah belajar apa semua kan. Memang hidup tu untuk peksa je lah. Pergi kuliah. Zaman tu pergi kuliah ni jadi satu kebanggaan. Zaman sekarang orang pergi kuliah aib kalau tak pergi kuliah kan. Zaman dulu kalau pergi kuliah budak poyo. Zaman tu nak katanya zaman kita dah banyak berubah. Nak kata saya boleh tengok adik-adik saya seronok sangat sebab zaman gelap zaman saya tu dah tak ada dah. Zaman tu kalau pergi kuliah ni, ya Allah, entah pergi kuliah aku Sekarang kau tak pergi kuliah aib. Entah datang buat apa tak pergi kuliah. Walaupun ada juga mungkin tak pergi kuliah kan, tetapi maknanya satu keaiban kalau tak pergi kuliah. Sekarang, dulu kalau orang pergi kuliah, wui dahsyatnya. Sebab tu kalau pergi kuliah tu dia jumpa budak Melayu adalah 5 orang, 6 orang. Yang lain masih hilang radar. Dekat Pakistan tu ramai lah. Dan saya ingat lagi satu abang tu dia puji saya, bagus kamu pergi kuliah. Saya punya sakit hati, buat apa puji saya? Puji benda tak betul. Jadi hot saya itu tak kesian abang tu. Tapi abang tu seorang yang sabar. Dia tak marah saya balik. Bagus abang tu, kuat tasawuf dia. Saya macam tu yang marah pula. Saya geram sebab kawan-kawan tak pergi kuliah. Jadi bila abang tu kata bagus kamu pergi kuliah, abang atas saya 2-3 tahun ni. Saya lupa dah muka dia, tapi ingat lagi lah dia punya teguran, dia punya pujian dia, dan bagaimana saya hentam dia balik dan dia sabar. Saya kata, ada ke orang kata kepada seorang ayah, bagus kamu bagi makan ke anak? Ada tak? Ada tak? Saya berhujah pula tu dengan abang senyap. Abang tu, bagus abang tu Dia kata, nanti dia pergi, budak ni kena lempang kat sana kan. Tapi dia tak lempang, saya Alhamdulillah. Masa tu dia sebut dia kuliah, mungkin dia tak boleh lempang sebab doktor ada. Saya kata, ada tak orang puji budak, seorang ayah bagi makan ke anak? Orang tak puji sebab tu tanggungjawab. Habis saya pergi kuliah ni tanggungjawab saya. Berapa nak puji? Pujilah benda yang bukan tanggungjawab asal, tapi saya buat. Pergi kuliah ni satu tanggungjawab. Puji benda tak betul. Benda yang sepatut kena buat, memang pujilah, memang itu tanggungjawab. Senyap je abang tu. Tahun 2 saya dapat Jait Jidan. Tahun 3 Jait Jidan. Tahun 4 Jait Jidan. Power kan? Power kan? Dalam keadaan sistem kami tu lagi dahsyat bersama adik-adik tau. Maknanya Jait Jidan zaman tu saya rasa tentang imtiaz sama sekarang kot. Sekira-kiranya min hais tu, ni dah cerita belagak diri sini ni. Bila nak pergi orang nak tengok keputusan tu, kita tengok dari jauh lah. Begitu orang nak tunggu apa. Akhirnya pelajar Nusantara yang paling tinggi markahnya di Tontor ketika tu saya lah. Bangga kan? Hebat kan? Jadi saya bila tengok orang itu lelaki, saya kata sial. Ada orang Allah Ta'ala bagi akal yang cerdik macam saya. Tapi saya tersebut dengan orang lah. Sebab tak nak lah orang kata kita boyo semua. Tapi dalam hati saya, sial dia orang ni nak baca buku tak mampu. Saya baca buku saya faham, jadi tak perlu pergi belajar dengan masyaikh. Dia orang ni pula tak erti. Duduklah belengkung dengan syekh tak faham. Sial. Sial. Dan saya ada dalam hati saya, tidak ada orang lebih cerdik melainkan aku. Dahsyat kan? Falsafah hidup lah. Tak ada orang yang cerdik melainkan aku saja. Orang lain tak cerdik, aku boleh cerdik. Tu nak cabar diri tu, nak jadi yang terbaik. Tapi tak cerita dengan orang sebab dia takabur di situ tu Akhirnya saya pun habis ni, tanya abang-abang, kalau ambil master syariah ni, bidang apa paling payah? Tak tanya bidang apa paling senang nak lulus, tanya paling payah. Ustaz Asri Mat Daud daripada Kelantan. Bila saya tanya pada beliau, Ustaz Asri Mat Daud ni abang kami lah, ditonton dulu
Saya tanya pada Ustaz Asli Daud, kalau dalam bidang syariah ni, kalau saya nak buat master, apakah bidang yang paling payah sekali? Lulus payah kan? Serba-serbi payah kan? Kata beliau, usul fiqh. Saya kata kalau begitu saya akan ambil usul fiqh. Sebab saya orang cerdik, hati saya orang cerdik kan? Jadi sesuai lah benda yang paling payah dengan orang yang paling cerdik kan? Pergilah zaman tu pula jadi cerita lah pula tak jual rokok gini. Nak berhenti terus lah, kita berhenti terus lah. Tapi dia tak sedap, tak sampai ke climax dia kan? Okay. Tak sampai ke penghujung dia Jadi saya pun buat nak ambil master. Zaman tu pula bila saya nak ambil master tu, berubah qarar. Syekh Al-Azhar ini, Dr. Ahmad Taib masa tu jadi rektor Al-Azhar, tukar qarar. Semua pelajar wafidi kalau nak ambil master kena ambil di Kairah. Kami pula daripada yang tinggal di luar Kairah suka ambil master di Damanhur sebab suka duduk kampung. Duduk Kairah ni, tahulah orang Kairah ni mampu malas zaman tu. Yang kurang malas sikit orang yang tinggal di luar Kairah, di Muhafazah, di Tontor, Damanhur. Sebelum ni boleh buat master di Damanhur. Jadi saya dah biasa duduk di Tontor, kawasan kampung. Sukalah dengan suasana kampung, tak bingit. Lepas tu masyarakat Arab baik, kita boleh berkomunikasi dengan orang Arab Tapi berubah, tertekan jugalah. Tapi tak apalah, pergilah ke Kairah. Bila pergi ke Kairah, kawan saya Ustaz Khairi Abdullah daripada Perak, mungkin ada di kalangan kita daripada Perak menjadi anak murid beliau Ustaz Khairi Abdullah. Beliau datang terus naik ke tahun 3 atau tahun 4 masa ditonton. Bukan bertahun 1 lah, saya bertahun 1. Jadi masa tu ada sistem muadalah. Dia ambil belajar di Malaysia, sambung terus ke Mesir, naik ke tahun 3 atau tahun 4 terus. Jadi Ustaz Khairi Abdullah ni akhirnya jadi satu batch dengan saya lah, walaupun daripada tingkatan 1 tak sama. Dia daripada Malaysia, beliau tingkatan 1, tingkatan 2 di Malaysia, tingkatan 1. Tahun 1 dan tahun 2 di Malaysia, tahun 3 ke tahun 4 terus ke Mesir. Sekali lah dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Mungkin kita kenal Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri Hafizullah. Beliau pun datang sekali, jadi kami satu batch semua. Jadi Ustaz Khairi Abdullah nak sambung master juga masa tu. Jadi beliau pun datang ke Kairah sekali dengan saya. Dan akhirnya saya pun duduk dengan dia. Saya duduk satu rumah dengan dia. Sebelum tu duduk dengan ramai orang lah Akhirnya dia kata, jom lah kita gitar laki nak. Sebab tengok di Masjid Azhar masa tu Syekh Ali Jumaah giat membuka kelas-kelas Dulu Al-Azhar ni tak ada kelas-kelas kelas-kelas lelaki macam ni tak ada langsung Lalu Fadilatul Syekh Ali Jumaah lah yang telah membuka kembali Al-Azhar dari segi kelas-kelas lelaki ni. Sebab tu beliau di antara orang yang sangat berperanan besar, dan jasa beliau sangat besar kepada kelahiran semua madhiyafah kita tengok pada hari ni. Termasuklah Ruat Jawi, termasuklah madhiyafah Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi ke apa ke semua ke, Miras Habib ke, madhiyafah, ikutlah pemadhiyafah sekalipun. Yang mencetuskannya adalah Syekh Ali Jumaah apabila beliau meminta izin daripada pihak Wizatul Awqaf ketika itu untuk beliau mengajar secara tradisional di dalam Masjid Al-Azhar. Setelah Masjid Azhar satu ketika dulu hanya jadi tempat orang datang semayang, orang datang melancong tengok Masjid Azhar, tapi kelas langsung tak ada. Akhirnya saya pun dah Ustaz Khairi ajak-ajak, yelah kata. Tapi saya punya target tu nak dengar hadis yang akan disampaikan oleh Syekh Ali Jumaah sendiri. Buat majlis baca hadis, majlis sama', majlis tanpa hurai lah, majlis hadis, mendengar hadis. Sebab saya seronok dengar hadis Sebab di Malaysia saya tak pernah ada, tiba-tiba dengar ada orang baca hadis daripada mula sampai habis. Oh bagus ni, sebab dari segi istimbat hukum semua kita nak kena tahu hadis. Jadi saya pun hadir. Tengoklah sebelum datangnya Syekh Ali tu, Syekh Ali masa saya datang tu kelas dah lama dah start lah. Dari tahun 1998 atau 97 ya, kelas di Masjid Azhar dah mula-mula. Saya datang 99. Saya datang 99 tu Syekh Ali dah start mengajar lama dah. Lepas tu saya pergi tonton, yang saya datang balik ke Kairah 2003. Tahun 2003 lebih kurang 2003. Tahun 2003 tu saya tengok kelas pun masih ada apa semua. Dan Syekh Ali pun akhirnya telah menyuruh anak-anak murid beliau, termasuklah Syekh Said Syatut yang saya ambil ilmu usul fiqh secara langsung daripada beliau dan juga fiqh Syafi'i. Saya tengoklah Syekh Said mengajar, Syekh Amrul Wildani mengajar,
yang boleh katakan ulama-ulama besar hari ini, yang mereka merupakan murid utama Syekh Ali Jummah, mengajarlah di tiang-tiang. Cuma saya tak ikut lah. Saya kata saya bukan nak, saya sendiri boleh baca kitab kan. Ini semua orang tak kerti. Tengoklah orang dulu lekong Syekh ada 2 orang, 3 orang kan. Ada seorang sahabat saya, Ustaz Ghazali, Ustaz Ghazali daripada Indonesia. Katanya dia sekarang ni dah jadi orang terkenal di Indonesia beliau daripada Jawa kalau tak silap Ustaz Ghazali Tengok beliau ada, tengoklah orang lain tapi tak ramai lah. Tapi saya memang tak pergi, saya tengok dari jauh lah. Kesian budak tak kerti baca kitab Tapi saya nak dengar hadis tu sebab seronok. Sebab saya nak baca, takut kalau saya baca takut tak terbaca. Jadi kalau ada majlis kita dapat baca. Begitu saya punya target. Akhirnya 2-3 kali datang, tengok kan, duduk kejap mula tu ditik hati nak duduk sekejap, nak dengar apa benda dia orang cerita ni. Syekh cerita apa, teruk sangat budak-budak ni segi IQ dia kan, sampai nak kena duduk dengan Syekh. Biasalah kan, saya kan mendakwa diri saya yang boleh cerdik masa tu kan, dalam hatilah. Akhirnya saya duduk, kelas yang saya duduk adalah kelas Syekh Said Shaltun tahun 2003. Saya duduk, saya dengar, dan kadang saya sudah dapat JIDA 3 tahun. Maknanya kalau dari segi akademiknya dahsyat dah kan, dahsyat dah Azhar pula tu kan. Bila saya duduk, saya tak faham. Syekh sebut ingat masa saya baca kitab Ghayatul Bayan, Syarah Matan Zubat Ibn Ruslan. Syekh hurai baca setiap kalimah. Lepas tu kalau ada istilah usul fiqh, Syekh akan hurai. Saya tengah benda Syekh kabur ni, nak tanya malu. Mula saya sedari daripada majlis tu saya sedar, maknanya yang diajar ni bukan benda yang macam saya belajar di universiti. Ini lain ni, ini terlalu dalam ni. Lain yang saya dapat. Peringkat awal tu saya senyap je, saya tak balik tanya sebab saya tak tahu nak tanya apa. Tapi saya banyak tak faham. Isu bahasa satu hal lah. Ingatkan dah power bahasa Arab rupanya. Bila guna istilah, bila cakap sikit kan, sikit istilah, saya tak faham Dan saya pernah balik satu hari, saya menangis seorang-seorang dalam perjalanan. Nangis seorang-seorang Bodoh aku rupanya Ingatkan cerdik sangat rupanya bodoh. Daripada situlah saya mula mengikut kelas Fadilatul Syekh Said sampai ke hari ini. Baru saya sedar rupanya antara benda yang menyebabkan kita mungkin rasa kita okey adalah kalau kita belajar di universiti semata-mata dan kita tidak ikut kelas-kelas telaki seperti ini. Kita akan rasa kita boleh jawab biasa, kita akan hebat. Tetapi bila kita duduk dalam majlis seperti ini, kita baru tahu rupanya banyak kita tak tahu. Itu baru kita kecil. Kalau kita naik lebih tinggi lagi tinggi, kita akan nampak subhanallah banyak benda kita tak sempat belajar di universiti. Maknanya secara betulnya bagi saya, belajar di universiti itu sambil-sambil. Belajar talaki ni yang betul-betul. Tapi bukan maksudnya tak pergi kuliah. Kena pergi. Sebab apa? Sebab sijil itu. Hari ini orang melihat pada sijil Al-Azhar tu. Tapi kalau kita pergi ke kuliah semata-mata, dalam keadaan kita tinggalkan kelas-kelas talaki dengan masyayikh, apa yang akan berlaku? Kita akan membawa sijil palsu. Kita boleh jawab dalam periksa, kebetulan soalan yang kita study keluar, akhirnya kita boleh jawab. Akhirnya orang ingat kita adalah seorang yang cerdik. Lalu kita membawa sijil palsu. Dah ada sijil Azhar, tekan orang tanya tak jawab, mesti jawab. Tak tahu, goreng Akhirnya kita merosakkan ilmu. Tapi alangkah baiknya kalau kita ada sijil Al-Azhar dalam keadaan kita mengisi kelompongan yang ada daripada universiti itu. Sebab universiti pun tak sempat juga nak bagi kita semua benda. Masa 4 tahun saja, lepas tu orang pekat balik Jadi kelas-kelas seperti ini walaupun nampak skala kecil, tapi sebenarnya dia sangat memberi kesan. Dan alangkah baiknya kalau kita yang duduk di sini ambil masa 10 tahun 15 tahun, lamanya. Baru janji dengan mak 4 tahun lepas 4 tahun je nak belajar. Ini 10 tahun terus. Mana dah tahu kok ada yang ada cerita-cerita begitu Sebab syarat menuntut ilmu ni mesti tulu zaman. Tulu zaman tekan 4 tahun 4 tahun tu makan mi goreng boleh lah makan bistro Jadi macam mana? Maknanya kita ambil masa yang panjang. Bayangkan dalam ramai-ramai ni Allah Ta'ala pilih 100 orang. Dan kita ramai-ramai ni Allah pilih 100 orang yang dia akan ada rezeki dapat belajar sampai ke PhD Al-Azhar contohnya. Tapi dia tahu syahadah PhD saja master tu, itu syahadah yang boleh jadi syahadatul zur kalau dia tidak ada pengisian betul-betul.
Lalu dia bertalaki dengan perempuan syaikh. Akhirnya dia balik bahasa Arab dia selesai dah. Dia dah hafal matan sound sikit-sikit dah. Kita terus dia dah banyak dapat dah. Dia mula mengajar anak murid. Agak-agak anak murid dia, daripada hasil tangan dia tu, anak murid macam dia ke? Masa mula-mula sampai Mesir. Ya, dah 100 orang. Dia dapat didik berapa ramai anak murid dia yang akan datang ke Mesir. Yang datang ni tak baca dah warakat. Warakat akal dan warakat khalas ya. Warakat hafizul mutun matni minhajut talibin fa'ukunna ya jamaah. عايزين نحفظ أراضي الطالبين ولا إيه خلاص نحن قرأنا كلها وحفظناها كلها ونحن في Malaysia. Agak-agak anak murid kalau macam tu datang ke Mesir, yang telah dididik dengan baik oleh kita, dia balik nanti agak-agak dia standard kita lah. Kita datang start warakat, dia datang start Jamul Jawamik terus. Tengok dia pun target masa panjang 10 tahun. Daripada Jamul Jawamik dia turun warakat ke? Tak, dia akan naik lagi. Entah-entah kitab dia punya talaki zaman tu untuk pelajar tahun 1 first warakat. Kita sekali warakat Sufi. Entah-entah adik-adik kita, anak-anak murid kita akan datang. Dia datang-datang tu ruak jauh punya kelas. Boleh saya baca warakat? Oh, saya minta maaf lah, tak ada kelas macam ni. Habis untuk tahun 1 apa dia? Tahun 1 kita punya target untuk 2 tahun baca Jamul Jawamik. Selepas Jamul Jawamik kita akan naik pada Muntakhab Imam Ar-Razi. Itu dari segi manhaj. Kita fiqah pula. Okey, fiqah sebab pelajar-pelajar ni dia dah selesai dah apa namanya matan Bisuja, Iqna semua selesai dah. Dia naik apa? Terus datang tahun 1 nak baca apa? Nak baca sekurang-kurangnya Mughnil Muhtaj. Otak tu ni benda yang dia belajar semua sini cuma dia nak naik tinggi lagi. Akhirnya dia khatam kitab apa selepas 10 tahun agak-agak. Tantah Raudhul Talibin habis belajar. Dia pun bina anak murid pula. Agak-agak anak murid dia pula nanti macam mana? Ni cerita. Berlaku atau tidak? Boleh berlaku. Bila kita start dulu. Kalau kita start dulu, semua tu akan jadi mizan hasanat kita insya-Allah. Walaupun kita lah yang paling low sekali. Tapi kita lah pencetusnya kan? Okey lah kalau aku tak cerita, kau tak jadi begini kan? Tapi maknanya kita start dulu. Tapi kalau kita pun terus juga dengan lenggang-lenggok ngangkung kita kan, akhirnya budak yang datang 10 tahun pun nak macam Arab pun tidak boleh start warakat juga. Maksudnya ruak jawi akan turun sungguh lah kan? Memang warakat lah sampai bila-bila warakat je. Imam Haramain pun senyum je bila budak ni nak baca kitab tinggi sikit ni kan? Maknanya kita kena usaha sebab kita bawa kelemahan kita. Tapi alhamdulillah Allah sedarkan kita bahawa kita lemah. Dan saya syukur dari sudut walaupun saya dengki adik-adik sebenarnya. Adik-adik baca warakat masa tahun 1. Saya baca warakat setelah saya habis masa 4 tahun. Saya mula baca syarah warakat ketika saya di tahun 5 di Mesir. Baru nak faham apa itu warakat. Adik-adik dah baca sekarang. Ketika 5 tahun akan datang, adik-adik dah lain daripada saya. Akan berbeza. Kalaulah masa 10 tahun, 15 tahun adik ambil masa, semestinya sekarang, tahap saya sekarang dengan tahap adik-adik 10 tahun akan datang lain. Sebab ilmu tidak akan meningkat. Sebab apa? Sebab manusia itu kalau disusun dengan baik, dia akan lebih baik. Sebab tu kampung tu yang jual sayur pun alim. Sambil-sambil jual sayur apa ngulang matan buat apa tu? Ni ngulang apa? Ngulang Minhajul Talibin. Yang beli pun awak daripada mana? Saya belajar mana? Belajar situ. Matan das apa? Minhaj juga. Sama-sama minhaj. Okey, saya sambil beli tu. Tasmih kan. Kalau berlaku begitu, agak-agak masyarakat kita ni dia jadi macam mana agak-agak dia nak ke bergaduh-gaduh gitu. Tak sempat lah dia. Gaduh apa Minhajul Talibin tak sempat apa lagi. Nak ulang lagi, dah hafal di Quran lagi ni. Agak-agak sembahyang tarawih macam mana masa tu? Tak ada lah, baca pelan-pelan semua nak ulang Quran je. Masyarakat jadi lain Sebab apa? Sebab bila ilmu itu menguasai masyarakat akan terkesan. Agak-agak non-Muslim akan nampak tak benda tu satu benda yang baik. Agak-agak macam mana mereka tertarik dengan Islam satu. Sebab kita betul-betul dipandu dengan ilmu dan akhlak. Okey, itu mukadimahnya. Jadi kita masuk kepada ilmu sufi. Qala rahimahullah azza wa jalla. Boleh jadi berlalu dah saya hari ni. Saya minta maaf lah rezeki saya sahabat dah tu Padahal saya tak lancang pun
Okey. Tapi boleh kot dianggap itu salah satu usaha untuk kita menguasai ilmu cerita Alhamdulillah. Okey, setelah kita mempelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelum ni berkenaan dengan ta'rif usulul fiqh dengan melihat kalimah usul dan juga fiqh, dan alhamdulillah selesai kita dalam pertemuan lepas, berakhir pada perbincangan tentang 5 pembahagian atau 5 keadaan bagi pengetahuan soalan terhadap satu benda, sama dia yakin atau jahl atau zon atau syak atau wah. Selesai kita perkara tersebut. Setelah kita tahu apa itu usul, apa itu fiqh, hari ini kita masuk kepada apakah dia ilmu usulul fiqh. Sebab ilmu usul fiqh ni walaupun ada kalimah usul, ada kalimah fiqh, tetapi makna yang kita fahami selepas ilmu ini dizahirkan oleh Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, dia bukan lagi mempunyai pengertian usul dan juga fiqh. Dia sudah memberi makna yang baru terus. Maknanya dalam istilah yang pernah kita sebut sebelum ini, usul fiqh dia bukan lagi murakkab, dia adalah mufrad. La yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, fa kalimatu usul la tadullu ala juz'i ma'na usulul fiqh, wa kalimatul fiqhi kazalik. Seakan-akan dia adalah Abdullah dengan masuk satu orang lelaki yang bernama Abdullah, bukan lagi melihat kepada abd apa maknanya, Allah lafzul jallah apa maknanya, tapi dia sudah memberi makna yang lain terus. Seperti butterfly kalau ikut dalam bahasa Inggeris senang kita nak faham. Butterfly, butter dia ada makna, fly dia ada makna, gabung dia tak ada kaitan dengan isu butter dan juga isu fly. Okey, maka begitu juga usul fiqh, apabila dia sudah dianggap ataupun dia merupakan nama bagi ilmu tertentu, dia sudah tidak lagi berkaitan dengan usul dan juga fiqh. Habis kita bincang semua ni buang masa ke? Tak. Saya nak belajar ilmu usul fiqh, bincang usul apa, fiqh apa ni, masa saya terbuang ke tidak? Sebab kita dalam menuntut ilmu kita tak ada istilah muqarrar, tak ada muqarrar, hazal muqarrar, hazal ghair muqarrar. Tak. Semua benda yang berkaitan semua kita nak tahu. Sebab ilmu saling bantu-membantu. Pengetahuan ini saling akan bantu-membantu. Ni manhaj. Okey, hari ni kita masuk terus kepada tajuk pertama dalam usul fiqh secara langsung. Ada pun yang kita bincang sebelum ini, bolehlah kita ertikan ianya sebagai muqaddimah bagi perkara yang mempunyai sedikit kaitan dengan usul fiqh. Tetapi dia bukan ilmu usul fiqh. Hari ini kita akan masuk kepada apakah dia ilmu usulul fiqhi. Qala Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa usulul fiqhi turukuhu ala sabilil ijmal wa kayfiyatul istidlali biha wa ma yatba'u dhalik. Usul fiqh adalah turukuhu, jalan-jalannya. Domirnya tu balik ke siapa? Balik kepada al-fiqh. Subhanallah. Wa usulul fiqhi maksud dia turukul fiqhi. Jadi domir pada kalimah turukuhu itu kembali kepada kalimah al-fiqh. Ala sabilil ijmal, berdasarkan cara yang ringkas. Maksudnya berdasarkan cara yang secara kasar, tidak secara tafsil. Okey, apa maksud ni? Turukuhu, jalan-jalannya, jalan-jalan fiqh. Maksud jalan-jalan fiqh ini adalah dalil-dalil fiqh. Jadi kalau kita nak tukar, kita boleh tukar, tapi takkan kita tukar sebab matan ni sudah cantik disusun. Tapi maksud turukul fiqhi adalah adillatul fiqhi. Sebab dengan sebab dalil lah kita boleh sampai kepada fiqh. Jadi dalil itu adalah tariq.
wad dalilu huwal mursyidu ila al matlub. Dalil adalah yang menunjuk arah kepada benda yang diinginkan. Maka jalan nak sampai kepada benda yang diinginkan itu adalah kita mengikut dalil. Jadi dalil itu adalah suluhan, adalah jalan yang membawa kita kepada apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita nak kepada fiqh, nak boleh sampai kepada pengetahuan hukum hakam ni mesti dengan dalil. Dalil lah yang memberitahu kita bahawa perbuatan ini adalah hukumnya begian. Jadi turuquhu di sini maknanya adillatuhu, ay adillatul fiqhi. Di ilmu usul fiqh adalah dalil-dalil fiqh. Maknanya yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh ni, perbahasan pertama yang dibincangkan adalah mengenal pasti apakah dia dalil-dalil fiqh. Dalil fiqh. Cuma bila bincang tentang dalil fiqh, pengetahuan kita terhadap dalil fiqh ni ada dua jenis. Sama ada kita bincang dalil fiqh dari sudut semata-mata dia dalil fiqh, atau kita membincangkan dalil fiqh dari sudut dalil bagi perbuatan sekian-sekian adalah sekian-sekian-sekian. Maknanya dalil fiqh, perbincangan tentang dalil fiqh ni ada dua jenis. Sama ada secara ijmal atau secara tafsil. Secara kasar, iaitu kita bincang dalil fiqh tu dari sudut dia semata-mata dalil, tanpa melihat masalah fiqh tertentu. Maknanya kita nak bagi tahu dalam usul fiqh ni, bila ala sabil ijmal, bila bincang tentang dalil fiqh, kita dalam ilmu usul fiqh bukan tugas kita untuk mengetahui apakah dalil bagi kewajipan membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang. Cari dalil juga, nak tahu dalil juga. Okey, baca Fatihah wajib tak wajib? Wajib, bahkan rukun. Okey, apa dalilnya? Memang nak cari dalil. Tetapi ketika itu bukan ala sabilil ijmal. Kita ketika itu nak tahu dalil secara terperinci bagi masalah bacaan Fatihah di dalam sembahyang. Apa dalil yang menunjukkan wajib baca Fatihah dalam sembahyang? Lalu bila ditanya begitu, si faqih akan jawab, dalil saya yang menunjukkan baca Fatihah adalah wajib dalam sembahyang adalah sabdaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Disebut dalil. Tahulah kita dalil. Cuma kita tahu dalil ketiga ini bukan secara ijmal, tetapi secara terperinci, secara tafsil. Sebab kita tahu masalah sekian-sekian, dalilnya apa? Pegang perempuan batal tak batal wudu, apa dalilnya? Sapu kepala kena sapu semua ke sapu sikit pun tak apa, apa dalilnya? Tahu dalil juga, tapi dia sudah terus kepada masalah fiqh, terus kepada perbuatan-perbuatan tertentu. Nak tahu perbuatan ni apa dalil yang mengatakan dia halal atau haram. Maka itu namanya ma'rifatu adillatil fiqhi ala sabilit tafsil. Usul fiqh bukan itu perbahasannya. Nak tahu dalil secara tafsir, itu adalah perbahasan fiqh. Lepas tu lah usul fiqh tak bincang batal tak batal, apa dalilnya, tak bincang. Habis bincang apa? Apakah dia dalil yang diiktibar untuk istinbat hukum. Bincang terus tentang dalil, bukan bincang apakah dalil bagi perbuatan sekian-sekian. Maka bila kita nak bincang dalil dari sudut adakah ia dalil atau tidak, diiktibar atau tidak dari segi syariat untuk istinbat hukum, maka itu yang dinamakan sebagai ala sabilil ijmal. Sebab tu usul fiqh adalah ilmu untuk mengenal pasti apakah dia dalil yang mu'tabar, yang boleh dijadikan sebagai dalil oleh si mujtahid, oleh si faqih. Satu orang faqih, dia mimpi jumpa Nabi SAW. Nabi minta si faqih tadi untuk membaca satu ayat tertentu daripada Al-Quran dan hendaklah dijadikan sebagai wirid lepas sembahyang. Contoh macam ada dalam kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. Ada satu orang mimpi jumpa Nabi SAW. Dalam mimpi itu
Nabi kalau tak silapnya mencium satu orang yang dikatakan orang itu gila. Orang ingat dia gila, tapi dalam mimpi itu, yang bermimpi itu orang alim, dia melihat Rasulullah SAW cium ataupun peluk lagi tadi. Terkejut dia ni orang gila, kenapa Nabi sayang sangat? Lalu mimpi itu dia tanya kepada Nabi, apa dia ni gila Rasulullah, kenapa sampai anda cium dia begitu? Nabi kata, sebenarnya dia dia ini selepas dia sembahyang, dia akan membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sampai habis, dan dia akan berselawat kepadaku. Lalu kerana itu aku sayang betul dengan dia. Maksudnya tahulah dia ni bukan orang gila punya, gila pada pandangan manusia. Okey, maknanya katakan yang mimpi tadi seorang faqih, dia pun kata sebenarnya kita sunat membaca ayat ini lepas sembahyang, kerana saya bermimpi jumpa Nabi malam tadi. Contoh bahawa Nabi memuji ada salah seorang di kalangan kita yang dia lepas sembahyang dia baca ayat ini, maka ini menunjukkan sunat kita baca ayat ini. Apa dalilnya? Mimpi. Soalan, adakah mimpi menjadi dalil syarak? Adakah mimpi menjadi dalil syarak? Tak. Siapa yang kata tak tu? Ilmu usul fiqh. Sebab ilmu usul fiqh bincang, mimpi boleh jadi dalil tak? Atau tak boleh? Dalam satu orang mimpi jumpa Nabi, Nabi kata kamu dah sampai ke tahap yang tinggi, dah tak sembahyang. Dia kata saya kena taat kepada Nabi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan saya mimpi jumpa Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi, atau kama qala al-habib alaihi salatu wassalam. Saya mimpi jumpa Nabi, kata orang tadi sebut, bukan saya orang tadi sebut, dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Nabi kata kamu dah sampai, kamu bagus, kamu dah tak sembahyang. Mimpi jadi hujah? Tak. Habis saya mimpi, dan mimpi Nabi benar. Memang betul kamu jumpa Nabi, tapi Nabi suruh saya tak sembahyang. Sebenarnya kamu salah dengar kot. Nabi kata sembahyang banyak sikit, kamu terdengar tak sembahyang. Jadi bila kamu mimpi jumpa Nabi, benar kamu telah mimpi jumpa Nabi. Tapi kalau dalam mimpi itu Nabi suruh kamu buat benda bercanggah dengan syariat, sebenarnya tidak, kamu salah dengar. Dan dalam masa yang sama, mimpi bukan hujah dalam menentukan hukum hakam. Jadi usul fiqh adalah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Betul kata Imam Al-Haramain dalam matan ini, wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal. Satu orang dia kata, para ulama, syekh saya buat begini-begini, maka ini menunjukkan benda ni adalah haram. Sebab syekh kata tak boleh, syekh saya tak bagi. Maka usul fiqh kata, syekh kamu tu dalil ke? Syekh kamu sampai tahap ijtihad ke? Tak sampai. Bila dia keluarkan pendapat tu, dia keluarkan pendapat sendiri, bukan berasal dia rujuk kitab fiqh ke? Tak. Kalau begitu dia tidak menjadi dalil. Tapi sahabat buat. Okey, adakah perbuatan sahabat adalah dalil? Dia sahabat Nabi, memang dia sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi buat satu perbuatan contoh, maka adakah wajib kita buat sebab dia sahabat Nabi? Jadi usul fiqh akan bagi tahu kita, adakah perkara bagian-bagian dalil atau tidak, hujah syarak atau tidak. Jadi usul fiqh adalah kajian terhadap apakah dia dalil bagi fiqh. Tapi bukan secara terperinci. Maksud terperinci bukan terus bincang perbuatan bagian-bagian apa dalilnya. Kalau saya berwuduk, saya basuh hidung dulu, baru kumur-kumur, boleh tak boleh? Tak boleh. Apa dalilnya? Itu adalah mencari dalil secara tafsir. Itu bukan kajian usul fiqh. Itu adalah kajian faqih mujtahid. Habis usul fiqh apa kajian dia? Nak bagi tahu kepada faqih yang ni dalil. Kalau nak istimbat hukum, ini boleh jadi dalil, yang ni tak boleh. Kalau awak mimpi tak jadi dalil. Kalau awak guna kias fasid tak boleh jadi dalil. Kalau awak pegang
hadis yang mansukh, minta maaf, hadis mansukh dah tak jadi dalil. Jadi usul fiqh tolong bagi tahu kepada faqih apa dia dalil. Akhirnya faqih pun menggunakan dalil sebut dengan ilmu-ilmu yang lain untuk diistinbat hukum daripada dalil tersebut. Itu satu. Turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Maksudnya usul fiqh juga selain daripada mengajar kita, memberitahu kita apakah dia dalil, usul fiqh juga berperanan untuk mengajar kita kaifiyatul istidlal biha, ay bi turuqil fiqhi, ay bi adillatil fiqhi. Ajar kita cara nak guna, cara nak istidlal, cara nak menggunakan dalil-dalil tersebut. Jadi istidlal sini bukan talabud dalil, walaupun kita dalam atas sebelum ni wal istidlalu talabud dalil. Istidlal ketika ni bukan maksud talabud dalil, bukan kaifiyatu talabid dalil, bukan, tapi kaifiyatu istifhamid dalil, kaifiyatu fahmid dalil, kaifiyatu isti'malid dalil. Istidlal sini maksudnya istikhdam, istinbat. Usul fiqh ajar kita cara nak guna dalil. Maknanya usul fiqh kajiannya, yang pertama kenal pasti apakah dia dalil, yang kedua mengajar kita cara istidlal, cara untuk kita mengambil hukum daripada dalil tersebut. Kaifiyatul istidlali biha. Biha itu dhamir itu kembali kepada turuquhu. Maksud dia kembali kepada turuqul fiqhi. Usul fiqh ajar cara nak menggunakan dalil-dalil yang telah kita kenal pasti tadi. Yang mula kenal apa dia dalil, dah tahu yang ni dalil. Kalau Al-Quran bertemu dengan ijma', nak pegang mana satu? Cara nak guna macam mana? Contoh dalam hadis yang sahih, Nabi bagi tahu kalau pencuri kali pertama mencuri, potong tangan kanan. Kalau mencuri kali kedua, potong kaki kiri. Kali ketiga mencuri, potong tangan kiri. Mencuri kali keempat, potong kaki kiri. Mencuri kali lima, hadis sahih kata apa? Bunuh pencuri tu. Hadis sahih, nak amal lah. Tiba-tiba ijma' mengatakan tidak boleh jatuhkan hukuman bunuh kepada pencuri walau apa keadaan sekalipun. Kalau mencuri kali kelima tidak boleh dibunuh. Ijma' bercanggah dengan hadis sahih? Ya, secara zahirnya bercanggah. Habis nak buat macam mana? Kaifiyatu al-istidlal biha, cara nak guna dalil macam mana kalau bertemu. Jadi usul fiqh akan ajar. Sebab tu dalam usul fiqh ada satu bab namanya babu at-ta'arud wa tarjih. Bab bincang tentang pertembungan dalil dan cara kita nak memilih mana satu dalil kita nak pegang. Jadi usul fiqh peranan dia begitu. Kena pasti apakah dia dalil, kemudian cara nak guna dalil. Wa ma yatba'u zalik. Usul fiqh juga membincangkan apa sahaja yatba' yang mengikut zalik, ay yatba' zalik di sini maksud dia kaifiyah al-istidlal bituruqil fiqhi. Maksud wa ma yatba'u zalikal amr, wa ma yatba'u zalik ay zalika syai' wa itu ma huwa syai', yani kaifiyatul istidlal biha. Jadi usul fiqh selain daripada mengajar apakah dia dalil, mengenal pasti apa dia dalil, mengajar kita tentang cara nak guna dalil, usul fiqh ada bincang yang ketiga. Apa dia? Satu benda yang mengikut cara nak guna dalil. Apa dia? Akan disebut lepas ni. Apa benda tu? Apa benda yang berkaitan dengan cara nak guna dalil? Akan disebut selepas ni. Okey? Jadi saya tak sebut sekarang lah, saya sebut lepas ni. Wa ma'na qawlina, Imam Al-Haramain nak menjelaskan apakah maksud ta'rif usul fiqh yang beliau datangkan tadi. Wa ma'na qawlina kaifiyatul istidlal biha. Maksud ucapan kami, qawlina, maksudnya qawlina jamaah ulama usul fiqh. Bukan qawlina maksudnya nak mengatakan saya ni orang hebat yang tulis buku ni siapa? Imam Haramain. Ramai ke? Seorang je. Ni dita'zim. Wa hadza dalil ala kibrihi wa adam tawaddu'i.
taqillah ya akhi. Dan Imam al-Haramain, mush Imam Gombak Asti wala Imam Kelantan, wa Imam al-Haramain, yani Imam Makkah wal Madinah. Bal hunaka man qala huwa laysa Imam al-Haramain faqat bal Imam al-Masyriq wal Maghrib. Mush Imam fi Gombak Asti wala Selangor wala Aceh. La, da Imam dunia wa ma fiha. Jadi nanti dulu wa makna qaulina, sebab pengarang ni seorang. Bila sebut na ni, nahnu, dia bila yang sebut tu seorang tapi dia guna kalimah jamak, maksud dia apa? Ta'zim. Sebab tu kalau ada orang kata Allah Ta'ala ni ramai sebab digunakan kalimah wa izkulna, ketika kami. Memang ramai lah. Dari segi apa? 3. Maksudnya ada 3 Tuhan lah. Itu yang dipegang oleh sebagian orang. Tuhan dia 3 sebab digunakan jamak. Jamak akal jam'i salas. Tuhan dia 3. Kalau 2, wa iz kulna, bila kami tu boleh jadi 2 maafkan saya, kulna boleh jadi 2. Sekurang-kurangnya 2 lah. Seorang dia tak jadi 2, tak dijamak. Kita jawab balik dalam bahasa Arab, nahnu kadang-kadang bukan untuk menunjukkan yang bercakap ramai, tetapi untuk ta'zim, nak mengatakan yang bercakap tu orang yang mulia, zat yang mulia. Adakah Imam Haramain nak beritahu saya ni yang paling lekeh, saya orang hebat Secara adatnya bukan itu sikap ulama. Jadi apa maksud beliau? Bahawa makna qaulina ay makna qaulina nahnu al-mutakhassisun fi ilmi usul fiqh, fi ta'rif usul fiqh. Jadi kami di sini maksudnya saya dan juga kawan-kawan saya yang lain yang mengatakan usul fiqh ni apa dia? Turuquhu ala sabilil ijmal wa kayfiyatul istidlal biha wa ma yatba'u zalik. Kalau buka kitab saya, buka kitab kawan-kawan saya ulama-ulama usul fiqh yang lain ni, bila jumpa takrif begini, maksud kami, saya dan juga kawan-kawan saya yang ulama-ulama usul fiqh yang lain, bila kami sebut begini, makna ucapan kami apa dia? Bagian. Wa ma'na qaulina, baik qaulina jama'ati ulama usul al-fiqh al-usuliyyin. Kaifiyatul istidlal biha, bila kami sebut dalam takrif tadi, kaifiyatul istidlal biha turuquhu ala sabil ijmal, yang ni semua orang faham. Apa maksud ucapan kami wa kaifiyatul istidlal biha? Kata Imam Haramain, maksudnya adalah tautibul adillati fit taqdimi wat ta'khir, susunan dalil dari sudut mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Susunan dalil, mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Maknanya, kalau kamu menjumpai dalil-dalil yang diiktibar oleh syarak tetapi bertembung, mana dalil yang kamu kena utamakan, mana yang kamu kena pegang, mana yang kamu tak perlu pegang, mana yang kamu nak dahulukan, mana yang kamu nak kemudiankan. Jadi ini maksud kami kaifiyatul istidlal biha, cara nak guna dalil. Kalau kamu dah tahu dalil, bila kamu tengok dalil yang dua-duanya muktabar, contoh macam tadi, ijma' muktabar, hadis sahih muktabar, dalil dari segi istimbat hukum, tiba-tiba bertembung, nak pegang hadis Nabi atau nak pegang ijma'? Usul fiqh akan beritahu kena pegang ijma'. Habis hadis Nabi ni macam mana? Ada makna lain, sebab hadis sahih, ada makna lain, atau mungkin telah mansukh. Segala kemungkinan yang lain lah. Cuma dalam isu ni hadis tak masuk Hadis ni maksudnya Nabi nak bagi ancaman, tahdid, bukan untuk suruh buat betul pun. Nabi nak kata bunuhlah orang macam ni. Kalau macam ni you panggil elok mati. Tangan dah tak ada, kaki dah tak ada, mencuri juga. La haula wala quwwata illa billah. Dia curi macam mana tu? Tapi mencuri sudah, berjaya mencuri tu. Dia naik rumah orang macam mana? Dengan dia mengangkat-angkat. Baik, ini jahat suruh. Orang ini layak untuk dibunuh sepatutnya. Tapi ijma' mengatakan tidak boleh dibunuh. Maksudnya Nabi nak ancam orang macam ni, kira-kira sepatut boleh kena bunuh lah. Kalau tidak, kerana ada dalil lain yang tak bagi bunuh, bolehlah dibunuh sepatutnya. Maksudnya Nabi nak ancam orang ni, supaya tak sepatutnya kamu dah sampai tangan pun kudung, kaki pun kudung, mencuri pula tu. Teruk sangat kan? Maknanya ada makna lain. Kalau berlaku pertemuan yang tak dipegang itu, ada makna lain. Kena carilah kalau kita nak tengok apa maknanya. Sama ada mungkin dah mansukh dan sebagainya. Jadi usul fiqh akan ajar, kalau dalil bertembung, kita nak buat macam mana. Wa ma yatba'u zalik. Apa pula maksud ucapan kami wa ma yatba'u zalik?
Sebab dalam ta'dil disebut wa kaifiyatul istidlal biha wa ma yatba'u zalik. Usul fiqh juga bincang benda yang ketiga. Apa dia? Bincang tentang satu perkara yang mengikut, yang berkait dengan cara menggunakan dalil. Apa dia? Maksud kami wa ma yatba'u zalik min ahkamil mujtahidi. Segala benda yang dibincangkan yang ianya termasuk di dalam hukum hakam bagi para mujtahid. Siapa mujtahid? Apa syarat-syarat seorang mujtahid? Mujtahid ni dia boleh tak keluarkan pendapat kalau bercanggah dengan ijma'? Jadi segala benda-benda yang berkaitan dengan siapakah dia mujtahid, kriteria seorang mujtahid juga dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Sebab hanya mujtahid saja yang boleh istinbat hukum, yang boleh istidlal. Jadi kalau kita bincang apa dia dalil, siapa, bagaimana cara nak guna dalil, tapi kita tak sebut siapa orang yang layak guna dalil, nanti semua orang mujtahid, rosak orang. Jadi kerana itu usul fiqh ada bincang benda yang berkait dengan cara guna dalil, iaitu kita dah tahu cara nak guna dalil. Cuma bila kita dah tahu, adakah kita boleh guna dalil? Tak, bukan semua orang. Walaupun kita belajar usul fiqh, tahu cara nak guna dalil, bertemu ijma' dengan hadis pegang ijma', kalau bertemu di antara hadis am dengan hadis khas, cuba gabungkan. Walaupun kita tahu cara, tetapi yang diberikan kelayakan untuk mencari gali hukum daripada dalil-dalil syarak hanyalah mujtahid. Maka kerana itu datang perbahasan yang ketiga, iaitu siapakah dia mujtahid dan apakah hukum hakam yang mesti dipatuhi oleh seorang mujtahid. Okey, clear? Jadi usul fiqh tiga benda bincang. Apa dia dalil, cara guna dalil, siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Ada kaitan dengan kalimah usul? Ada kaitan dengan kalimah fiqh? Gabungan dua tu terhasil tiga benda ni? Tak ada langsung. Fiqh kalau gabung dengan usul, dia membentuk tiga benda? Tak ada. Dia jadi butterfly terus. Dia jadi butter dan fly yang digabungkan jadi makna lain. Cuma bila buka kitab usul fiqh, inilah perbahasannya. Inilah perbahasannya. Tapi kami buka kitab usul fiqh ni, ada bincang pasal tasawuf. Itu tambahan. Buka kitab Jamul Jawami', ujung sekali bincang pasal tasawuf. Nak katanya walaupun kamu ada ilmu, keringat, kena ada kesufian. Kalau tidak jadi takabur kamu dengan ada ilmu. Jadi kena ada pakaian seorang ulama tu, dia kena dididik, dia kena ditarbiah oleh guru murabbi. Yang guru murabbi pun ditarbiah oleh guru murabbi dengan sanad bersama sampai kepada Nabi. Jadi barakah itu akan menyebabkan dia kalau ada ilmu sekalipun, dia tawaduk, dia tidak akan terpedaya dengan syaitan. Dia akan hidup sebagai seorang yang taat, takut kepada Allah, sayang kepada baginda Nabi. Sebab ilmu itu kalau tanpa dengan tasawuf, dia boleh menyebabkan orang tu jadi takabur. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadul wasan. Jadi ilmu bahaya kalau semata-mata ilmu. Iblis tak ada ilmu kan? Ada, tapi dia tak ada tasawuf. Kalau dia ada tasawuf, dia akan taat kepada Allah. Siapalah saya berbanding dengan Nabi Adam? Kalau dia ada tasawuf lah, tapi dia tak belajar tasawuf. Kalau dia dengar gini pun dia tak nak belajar juga kan, tasawuf. Maknanya, habis dalam Jamul Jawami' tu, kata Jamul Jawami', kita usul fiqh, kenapa belakang tu ada? Itu bukan perbahasan usul fiqh, itu tambahan daripada Imam As-Subki untuk melengkapkan kepribadian seseorang penuntut ilmu. Itu ya. Dia bukan ilmu usul fiqh. Usul fiqh tiga benda ya. Apa dia dalil, cara guna dalil, siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Qala rahimahullahu azza wa jal wa min abwabi usulil fiqhi aqsamul kalam wal amru wal nahy wal am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al wal nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadr wal ibahah wa tartibul adillah wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidi. Sekarang Imamul Haramain menyatakan kepada kita, ini dia punya fihris kitab beliau. Apa benda yang beliau akan bincang dalam tajuk usul fiqh ni? Apa bab-babnya? Apa dia punya isi kandungan kitab ini? Kata Imamul Haramain, wa min abwabi usulil fiqh. Dalam sebagian nuskhah, wa abwabu usulil fiqh tanpa kalimah min. Lepas tu siapa tengok kitab ni, ada dalam min tu dalam kurungan.
Nombor 2, ma bainal ma'kusain saqit min ba' wa jim. Maksudnya apa yang ada dalam kurungan ni, itu kalimah min, tak ada pada nuskhah ba' dan nuskhah jim. Ni yang saya gunalah. Jadi ada 2 nuskhah daripada nuskhah-nuskhah Waraqat yang saya jadikan sebagai bantuan dalam menyalin kitab Waraqat ini, tak ada kalimah min. Dan kalau kita buka dalam syarah Mahali ala matan Waraqat pun, beliau menghuraikan dengan berpadukan nuskhah yang berbunyi wa abwabu usulil fiqh. Namun kebanyakan nuskhah Waraqat yang saya jumpai adalah wa min abwabi usulil fiqh. Dan memanglah kalau tengok saya makna pun, bukan semua bab-bab usul fiqh ada disebut sini. Jadi yang kita bincangkan ini adalah sebahagian. Maknanya janganlah berpada dengan kitab Waraqat je. Sebab kitab Waraqat bukan cerita semua benda usul fiqh, sebahagian je. Jadi Imam Ramli seakan nak beritahu, ambil dulu setakat ni Waraqat, tapi lepas ni naik lagi, belajar lagi. Tak ada tepi ya dalam ilmu. Jadi jangan berhenti sekadar dalam kitab Waraqat je. Sebab yang dibincangkan ini bukan jami' abwab usul fiqh, wa innama huwa min abwabi usulil fiqh ya. Jadi di antara bab-bab di antara tajuk-tajuk besar dalam ilmu usul fiqh ni adalah aqsamul kalam, pembahagian al-kalam. Ucapan ni terbahagi kepada apa? Akan dibincangkan dalam tajuk yang akan kita jumpa minggu depan insya-Allah. Begitu siap-siap dah, tak baca dah bab yang pertama tu. Kita tengok fihris hari ni. Kita akan bincang dalam aqsamul kalam, pembahagian ucapan. Kita akan jumpalah kalam ni ada macam mana cara pembahagian kalam. Dan dalam tajuk aqsamul kalam ni, perkara utama yang akan dibincangkan oleh ulama usul fiqh adalah isu al-haqiqah dan juga al-majaz. Sebab kita akan jumpa dalam kalam-kalam syarak akan perbahasan haqiqah dan juga majaz. Bila kita jumpakan satu kalimah, boleh ada 2 makna, haqiqah pun ya, majaz pun boleh. Kita nak pegang yang mana satu, haqiqah ke majaz? Akan dibincangkan dalam perbahasan usul fiqh. Tak boleh kita pegang majaz kalau kita boleh fahami secara haqiqah, tapi tak boleh faham dengan haqiqah. Allah Ta'ala sebut contoh Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa ada banyak makna, antara maknanya jalas. Maksudnya kalau saya faham berdasarkan makna ni, maksud dia ada kerusi, Allah duduk atas kerusi. Maksudnya ada 2 zat, satu zat Allah, satu zat kerusi. Yang di atas Allah, bawah Allah kerusi. Biar betul? Zai kan? Kif kan? Mustahil. Maknanya bertempat terus kan? Kerusi itu besar mana tak tahu kan? Yang penting Allah di atas kerusi itu. Maksudnya kalau kita duduk bawah kursi itu, kita bawah Allah. Weh, ya betul. Astagfirullahalazim kan? Mustahil. Maka ketika itu maknanya istawa dengan maksud jalas tak betul. Maksudnya ada qarinah yang menunjukkan kena pegang, tak boleh pegang makna haqiqah, kena pegang makna majaz. Maknanya istawa ni ada makna lain. Istaula ke apa benda ke, itu berdasarkan perbahasan ilmu akidah lah. Nak katanya usul fiqh akan ajar, kalau bertemu dengan haqiqah dan juga majaz, kena pegang haqiqah dulu. Tapi kalau tak boleh pegang haqiqah kerana dalil, apa dalilnya? Akal antaranya. Contoh macam tadi, dalil akal. Pihak akal mungkin boleh silap, tapi isu sekarang ni akal takkan silap dalam masalah ni. Betul lah. Dulu tak ada kerusi, lepas tu Allah ciptakan kerusi, lepas tu Allah nak atas kerusi. Ya betul. Sebelum Allah ciptakan kerusi, Tuhan duduk mana? Sebelum ada kerusi, sebelum langit, sebelum ada bumi, tak ada benda pun. Ada hanya Allah. Di mana Allah? Di mana pun tak wujud kan? Jadi macam mana kita nak kata di mana Allah? Di mana tempat tu pun tak wujud. Dulu tak ada tempat, baru ada tempat lepas. Akal kata begitu. Baik, maknanya dari akal. Jadi ketika itu tak boleh pegang haqiqah, kena pegang majaz. Okey, jadi dalam tajuk aqsamul kalam yang akan dibincangkan, yang terpenting adalah perbahasan tentang al-haqiqah dan juga majaz. Wal amr wan nahy juga akan dibincangkan tentang al-amru wan nahyu, sebab akan ada perintah daripada syariat. Bila ada perintah, ada larangan. Tapi Nabi tak kata kalau tak buat dosa. Nabi hanya suruh kita buat. Alhamdulillah. Maknanya ketika itu macam mana? Adakah kalau ada satu arahan,
tapi tak ada bukti bahawa arahan ni mesti buat ke atau boleh tinggal. Maksudnya adakah dia arahan lil wujub atau arahan lin nad. Benda yang disuruh tu adakah dia wajib ataupun mandub, tak tahu. Baik, kita nak pegang mana? Al-amru tu kita nak pegang dia untuk lil wujub atau lin nadbi, akan dibincangkan dalam tajuk al-amr. An-nahy, Nabi tak bagi satu benda. Okey, larangan ni macam mana? Maksudnya kalau saya buat berdosa ke, atau sebenarnya kalau saya buat, ya rugilah, tak dapat pahala tapi tak berdosa. Macam mana? Juga dibincangkan dalam tajuk nahy wal am wal khas. Juga tajuk yang dibincangkan dalam usul fiqh adalah isu al-am dan juga al-khas. Sebab kalimah itu kadang-kadang dia mempunyai makna yang dia mempunyai individu yang ramai. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nas. Nas, wahai seluruh manusia. Berapa ramai individu dalam manusia? Ramai. Siapa? Hairul, Abu, Ali, Chong. Semua tu adalah individu yang termasuk dalam kategori manusia. Jadi kalau Allah tak kata ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, maknanya semua diarahkan untuk beribadah ke ada orang tak perlu sembah Allah Ta'ala? Dia akan bincang isu al-am. Kalau satu kalimah dia ada banyak individu, adakah semua individu tertakluk kepada hukum yang disebut oleh kalimah am tersebut atau tidak? Dibincangkan dalam isu al-am. Al-khas, bila bincang al-am, dia akan bincang masalah al-khas. Sebab kadang-kadang berlaku pertemuan di antara al-am dan juga al-khas. Allah Ta'ala kata apa? Az-zaniyatu waz-zani, semua penzina lelaki, semua penzina perempuan taklah ada sebat. Maknanya tak kira siapa kena sebat. Kalau dah kahwin kena sebat tak? Betul. Nabi kata kalau muhsan kena rejam sampai mati. Bertembung pula. Nak buat macam mana? Maka dibincangkan al-am dan juga khas. Berlaku taksis atau tidak, berlaku pengecilan skop al-am atau tidak. Maka di sini adalah tajuk utama yang akan dibincangkannya, isu al-am dan juga al-khas. Al-mujmal, dalil yang mujmal, dalil yang tak tahu apa, dia ada banyak makna. Satu orang, seorang hamba disuruh oleh tuan dia, ishtari li ainan, tolong belikan kepada saya satu ain. Dan hamba kena taat kepada tuan dia, wajib taat. Tapi ain ada banyak makna. Ain maksud dia mata kebau ke? Atau ain dengan maksud emas? Atau ain dengan maksud tolong beli air mineral sebab air mata air? Atau ain benda? Huruf ain ke? Beli huruf ain nak ditampal di whiteboard ke macam mana ni? Dia tak tahu. Jadi mujmal. Dia nak buat, dia boleh pilih-pilih ke? Tak apalah, buatlah pilih-pilih dalam satu pun. Macam tu ke caranya? Akan dibincangkan dalam isu mujmal. Kalau dalil mujmal tu, bolehkah kita main pilih-pilih? Ke kita tawakuf, tak boleh buat putusan sebab tak jelas? Wal mujmal wal mubayyan, kalau ada dalil yang menjelaskan, apakah dia mubayyan, benda yang telah dijelaskan daripada tak jelas kepada jelas, kena pegang atau tidak? Dibincangkan dalam tajuk al-mubayyan, al-zahir, al-muawwal. Jadi semua berkaitan dengan lafaz. Semuanya akan kita bincangkan. Kalau tak tahu sekarang ni pun tak apa lagi. Tak tahu sekarang, saya tak faham Ustaz, minta penjelasan apa itu am khas. Nanti, ini tajuk baru, ini baru muka surat kan, isi kandungan. Wal af'al, perbuatan siapa? Af'alun Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun disebut sini wal af'al, yang dimasukkan sini adalah af'alur Rasul alaihi salatu wassalam, bukan af'al kita. Sebab perbuatan kita tak jadi dalil. Yang jadi dalil perbuatan siapa? Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Okey, kalau sahabat buat perbuatan tu depan Nabi, Nabi tak kata apa, boleh jadi dalil ke? Dibincangkan dalam tajuk wal af'al. Wan nasikh wal mansukh, ada dalil satu dulu satu kemudian. Dalil yang kemudian bercanggah dengan dalil yang mula-mula. So macam mana? Kita bincang isu an-nasikh wal mansukh. Wal ijma', kalau berlaku ijma', apa syarat-syarat ijma'? Ijma' adalah dalil. Okey, apa syarat-syaratnya? Dibincangkan dalam isu ijma'. Wal akhbar, satu hadis Rasulullah, macam mana cara nak sampai kepada kita? Sebab hadis Nabi hujah.
Jadi berita nak sampai kepada kita tu, adakah dia secara mutawatir ke, ahad ke? Bila mutawatir jadi hujah ke, ahad jadi hujah ke? Itu semua dibincangkan dalam tajuk wal akhbar, sebab dia perkhabaran yang berkaitan dengan Nabi. Wal qiyas, qiyas, sampai ulama kata al-qiyasu huwa usulul fiqh. Sampai ada yang kata qiyas itu adalah usul fiqh. Maksudnya seakan-akan tak ada dalil lain melainkan hanya qiyas. Sebab qiyaslah yang menjadi tonggak utama kepada berkembang fiqh walau apa keadaan sekalipun. Sebab nas disebut dengan dalam mesti ada benda khusus. Tapi kadang-kadang timbul benda baru yang tak disebut oleh Nabi, tetapi dia mempunyai kaitan dengan nas lain. Nabi tak bagi kita jual beli secara riba, gandum dengan gandum, bali dengan bali, kalau beras dengan beras macam mana? Jadi qiyas adalah merupakan benda yang sangat-sangat penting dalam ijtihad. Wal hazru wal ibahah, kalau tak jumpa dalil, cari-cari dalil, tak jumpa dalil yang kata haram, baik qiyas, baik ijma', baik apa benda, semua tak ada. Tak jumpa dalil. Satu perbuatan saya nak buat, cari dalil, kok-koklah buatan ni haram ke halal, tak jumpa. Sekarang saya nak boleh buat ke tak boleh buat, dalil tak jumpa ni. Contoh, apa hukum pakai tanjak putera menjulang tanjak sekian-sekian lah, apa saja tanjak kan sekarang ni kebang kita Melayu kan. Okey, tapi jangan salah faham Okey, isu tanjak contoh, adakah Nabi pakai tanjak? Tak pakai. Ada hadis Nabi kata la talbisut tanjak fa innahu yuaddi ilal kibr. Ada? Tak ada. Quran sebut pun tak ada. Sekarang ni saya nak pakai, tak pakai ni. Sekarang tak ada dalil. Si fakir tanya si fakir, dalil ni Syekh tak ada. Habis macam ni boleh pakai tak boleh pakai? Dalil tak ada. Kalau ada dalil selesai, kita boleh keluarkan hukum, kata si fakir. Sekarang dalil tak ada, nak buat macam mana? Maka akan timbul isu al-hazru wal ibahah. Kalau tak ada dalil, kita nak pegang benda ni halal ke haram. Dibincangkan isu al-hazru wal ibahah. Wa tartibul adillah. Kalau ada dalil tapi bertembung, nak buat macam mana? Nak mana dulu, mana kemudian? Semua dalil dah tahu dah. Dah tahu dah apa itu al-amru wan nahyu wal am. Semua dah tahu dah ni. Kalau bertembung, yang ni cakap lain, yang ni cakap lain, dan memang banyak sangat-sangat Sekali Nabi semayang duduk, minta para sahabat yang boleh berdiri, semua semayang duduk. Rawahul Bukhari. Tiba-tiba ada hadis yang menceritakan bahawa Nabi semayang duduk, para sahabat semayang berdiri. Bertembung. Sekarang ni kita nak pegang mana satu ni? Baik, akan dibincangkan isu tartibul adillah, bagaimana susunan dalil. Sebab memang usul fiqh, selain daripada mengenal pasti apa dia dalil, dan kita dah tengok contoh-contoh dari dalil tadi, diajarkan juga cara nak menggunakan dalil kalau bertembung. Maka dibincangkan isu tartibul adillah, iaitu isu kalau dalil bertembung, macam mana kita nak buat. Bukan kita lah, bagaimana mujtahid nak buat. Wasifatul mufti wal mustafti. Siapakah dia mufti, siapakah dia mustafti. Sebab bukan semua orang boleh turun ambil ukur dari Al-Quran. Mesti ada yang tak sampai, macam kita. Jadi kena tanya faqih. Maka dibincangkan siapakah dia orang yang boleh bagi fatwa, iaitu boleh berijtihad. Siapakah pula orang yang tidak boleh berijtihad, tapi dia kena tanya orang yang boleh berijtihad, iaitu mufti dan mustafti. Iaitu sama dengan mujtahid dengan muqallid. Mufti, mujtahid, mustafti maknanya muqallid. Akan dibincangkan apa dia ciri-ciri seorang mufti, apa dia ciri-ciri seorang mustafti yang minta fatwa. Boleh tak mujtahid pegang pendapat mujtahid lain, dia malas nak berijtihad. Bab ni timbul satu masalah. Orang tanya, Syekh, entah punya pendapat apa? Allah, tak sempat nak kaji dah pula kata. Ya, nanti pun kawan ajak. Kawan ni pun mujtahid. Syekh, entah mujtahid kan? Apa pendapat entah bab ni? Anda bagi anda benda ni haram. Entah pula macam mana? Kawan tanya, anda tak sempat lah. Tak apalah, anda pegang entah punya lah. Tak apalah, anda pegang pendapat entah. Kalau salah dapat pahala satu, kalau betul dapat dua kan.
Boleh ke mujtahid pegang pendapat mujtahid lain? Dibincangkan dalam isu sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Dah bincang siapakah dia mujtahid, apa dia hukum hakam yang berkait dengan mujtahid, apa dia punya syarat-syarat seorang mujtahid. Jadi bila kita tengok min abwab usul fiqh ni, kita nampak dah ada bab bincang tentang apakah dia dalil, ada bab bincang tentang cara nak guna dalil, ada bab bincang siapakah orang yang mempunyai hak untuk menggunakan dalil. Maka inilah semuanya yang dinamakan sebagai usulul fiqh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, mata munafal kan? Usulul fiqh turuquhu ala sabilil ijmal wa kayfiyatul istidlal biha wa ma yatba'u zalik wa ma'na qawlina kayfiyatul istidlal biha tawtibul adillati fit taqdimi wat ta'khir wa ma yatba'u zalika min ahkamil mujtahidin wa min abwabi usulil fiqh aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal 'am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al wan nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hazr wal ibahah wa tartibul adillah wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Fa amma aqsamul kalam fasa'atakallamu an hadzal mawdu' fil liqa'il ati. Kita tak masuk dalam tawarakat ya. Okey, wallahu taala a'lam wa a'lam. Semoga diberkati Allah. Kita tangguhkan majlis kita dengan berselawat. Sebelum tu ada siapa nak tanya soalan? Nah, ada siapa nak tak jelas, nak minta penjelasan? Hari ni tajuk kita tak susah hanya berkenalan apakah dia ilmu usul fiqh. Saya tak faham apa itu majaz. Nantilah kita bawa baca dia punya tajuk baru, belum masuk perbahasan dia. Okey. Clear semua Okey, kalau begitu kita tangguhkan dengan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على خلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.